ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் இந்த காலை நேரத்திலே வாழ்த்தப்படுவதாக. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇതിന് കാരണമായി തീർന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിനെല്ലാ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അർപ്പിക്കുന്നു. இந்த அருமையான பிள்ளைகளுடைய திருமணத்திற்காக இந்த இடத்திலே தேவன் நம்மை கூட்டி சேர்த்ததற்காக எல்லா வல்லமையுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശീർവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ விஜய் பாஸ்கர் அவர்களை ஓர்த்து தெய்வத்தை ஸ்துதிക്കുന്നു. இந்த திருமணத்திற்காக எல்லா பொறுப்புகளையும் ஏற்று நடத்துகிற நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற பாஸ்டர் விஜய் பாஸ்கர் அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. மேலே அமர்ந்திருக்கிற மற்றும் கீழே இருக்கிற எல்லா தேவ ஊழியர்களையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். നാം ഇന്ന് ഇവിടെ വരുവാൻ കാരണം, நாம் இங்கே வருவதற்கான காரணம், ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന, இன்றைக்கு திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளாக பிரவேசிக்க போகிற ബ്രദർ ജോഷുവ ജോൺ ആൽബർട്ട്, ഹേമ ജോബിൻ ഇവരാണ്. மணமகன் ஜோசுவா ஜோன் ஆல்பர்ட், மணமகள் ஹேமா ஜோஸ்பின் அவர்களுடைய திருமணத்திற்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். ഇവര് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ഇവിടെ വന്നത്. அவர்கள் திருமணத்திற்காக ஆயத்தப்பட்டதின் காரணமாகத்தான் நாமும் இங்கே ஆயத்தமாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ അവരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത്. இன்றைக்கு முக்கியமானவர்கள் இந்த மணமகனும் மணமகளும் தான். പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആശംസകൾ അറിയിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ചർച്ചിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ജോൺസൺ ബി ജോൺ, எனக்கு முன்பாக வாழ்த்துதல் செய்தியை சொன்ன இன்டர்நேஷனல் ஃபுல் காஸ்பல் அசம்பிளிஸ் சர்ச்சினுடைய கோஆர்டினேட்டர் பாஸ்டர் ஜோன்சன் பி ஜோன் அவர்களை, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നോട് ചേർന്ന് കടന്നു വന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന, കേരള പോലീസിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കനകരായ സാർ അവിടെ ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ട്. ആ സാറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அதோடு என்னோடு கூட வந்திருக்கிற கேரள மாநிலத்தில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த சகோதரர் கனகராஜ் அவர்களையும் நான் இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துகிறேன். അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി സഭയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 100-ലധികം സഭകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായിട്ടുണ്ട്. கேரளாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் 100க்கும் அதிகமான இன்டர்நேஷனல் ஃபுல் காஸ்பல் அசம்பிளி சபைகள் இருக்கிறது. തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் 3 பிரிவுகளாக இருக்கிறது. അതിൽ തിരുനെൽവേലി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ ജപമണി. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தினுடைய சென்ட்ரல் பாஸ்டராக பாஸ்டர் ஜெபமணி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ആ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്റർ കൂടാണ് പാസ്റ്റർ ജപമണി. ആ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭവനത്തിലെ മകളുടെ വിവാഹം ഇന്റർനാഷണൽ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ചർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ് നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. அவர்கள் எங்களுடைய செக்ஷனில் இருக்கிறதுனால் நாங்கள் அவர்களுடைய மகனுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைக்குமாக பிரசிடெண்டாக டாக்டர் ஜிஜி வர்கீஸ் அவர்கள், டாக்டர் ஜிஜி வர்கீஸ் அவர்கள் சார்பில் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. இந்த குறுகிய நேரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்காக நான் தரும்படியாக நான் ஆசைப்படுகிறேன். എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കാം. எபேசியர் 6-ாம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஜெபத்தோடு அமர்ந்திருப்போம். കുടുംബത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. குடும்பத்திலே மிகவும் முக்கியமானது தேவனுடைய வார்த்தை. വേദ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വിവാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. வேத புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது முதலாவது ஒரு திருமணம் என்பதுதான் ஆதியாகமத்தின் முதல் புஸ்தகத்தில் துவங்குகிறது. അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാടും ഒരു വിശുദ്ധ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നത്. வேதத்தின் கடைசி புஸ்தகமாகிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் ஒரு திருமணத்தை சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. അത് മറ്റാരുമല്ല, കാന്തയാകുന്ന സഭയെ
മണവാളനായ ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ വേളി കഴിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹം. அது வேற ஒன்றுமில்லை, மணவாட்டியாகிய சபையும் மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும். അതിലേക്ക് നമ്മളും ഈ പകൽക്കാലം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ ആ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. அதுபோல இந்த காலை நேரத்திலே நாமும் ஆயத்தமாய் இருக்கும்படியாக நான் தேவனுடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ആദിയിൽ സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ஆதியிலே எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவன் மனுஷனை தன்னுடைய சொந்த சாயலாக சிருஷ்டித்தார். കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു മഹൽ സ്ഥാപനമാണ്. குடும்பம் என்பது தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பில் அது மிகவும் சிறந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவமாகும். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായം ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ஆதியாகமம் 2-ாம் அதிகாரத்தில் அந்த குடும்பத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் காண முடியும். അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവം കുടുംബങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി ദൈവം വിവാഹത്തെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. தேவனுடைய வசனத்திலும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன காரியங்களிலும் குடும்பம் நிலை நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய ஒரு சித்தம். പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പദ്ധതിയാണ് കുടുംബം. தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவுதான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. എഫേസ്യ ലേഖനം 3:14 ഇത് ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. எபேசியர் 3-ாம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் இதை குறித்து திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று தேவன் கண்டு അവന് തക്ക തുണയെ അവൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. அவனுக்கு ஏற்ற துணையை தேவன் அவனுக்காக உருவாக்கி கொடுத்தார். ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കർത്താവായ ദൈവമാണ്. குடும்பத்தை தொடக்கினவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ആദ്യ വിവാഹം നടത്തിയത് ദൈവം തന്നെയാണ്. முதலாவது திருமணத்தை நடத்தியவர் இயேசு கர்த்தராகிய தேவன். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ എതിരാളി പിശാചാണ്. இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம், குடும்பத்தை ஸ்தாபித்தவர் தேவன் என்று சொன்னால் குடும்பத்துக்கு எதிராளி பிசாசாய் இருக்கிறான். കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഈ നാടുകളിൽ പിശാച് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. குடும்ப ஜீவிதத்தை இந்த நாட்களில் பிசாசானவன் முறித்து கொண்டிருக்கிறான். ഇപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പിരിവാൻ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി. இப்பொழுது குடும்பங்கள் பிரிவது அது ஒரு சாதாரண காரியமாய் மாறிவிட்டது. കേരളത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മകൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു. கேரளாவில் ஒரு பெண்ணினை ஒரு மகன் ஒரு சகோதரன் விவாகம் செய்தார். ആദ്യ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. முதலாவது நாள் முடிந்தது. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പല്ല് തേക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രഷുമായിട്ട് പെൺകുട്ടി വന്നു. அடுத்த நாள் காலையிலே பல் தேய்ப்பதற்காக பிரஷை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பெண் வந்தால் അവിടെ ഗോൾഗറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഞെക്കി. அந்த அவள் பல் தேய்ப்பதற்காக அந்த கோல்கேட்டை அந்த நடுப்பகுதியில் அவள் பிரஸ் செய்தாள். അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഉടയവൻ വന്ന്, ആ വീട്ടിലെ അപ്പൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈ പേസ്റ്റ് നടുക്ക് ഞെക്കിയത്? அப்போ அந்த மணமகனுடைய தகப்பனார் வந்து கேட்டார், இந்த பேஸ்ட் நடுப்பகுதியில் யார் பிரஸ் பண்ணினது? அவன் மருமகள் പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത്. அப்போ அந்த திருமணமான புது பெண் சொன்னா, நான் தான் அப்படி பண்ணினேன். അപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, പേസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പേസ്റ്റ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது அவர் அந்த பெண்ணிடம் சொன்னார், அப்படி எடுக்கக்கூடாது, ஒரு ஓரத்திலிருந்து நாம் அதை பிரஸ் பண்ணி எடுக்க வேண்டும், அப்பதான் நமக்கு கிடைக்கும் என்றார். ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു. இதனால் என்ன ஆனது, 2வது நாளிலேயே அங்க ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பித்தது. ആ പ്രശ്നം വലുതായി. அது பெரிய பிரச்சனையாய் மாறினது. അവസാനം അത് ഡൈവേഴ്സിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. அந்த பிரச்சனையின் காரணமாக அந்த குடும்பம் பிரிவுக்குள்ளாக போனது. അപ്പോൾ ഒരു നിസാര പേസ്റ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും പിശാച് കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ஒரு சாதாரண பேஸ்ட் மூலமாக பிசாசு குடும்பங்களை இன்றைக்கு தகர்த்து கொண்டிருக்கிறான். വിവാഹ ബാന്ധവത്തിലൂടെ ആമേ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ മക്കളുമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കണം. இன்றைக்கு திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளாக பிரவேசிக்க போகிற இந்த புது தம்பதிகள் மேல் தேவனுடைய கரம் இருக்கும்படியாய் நாம் தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. நாம் வாசித்த பகுதிக்குள்ளாக திரும்ப வரலாம்.
കുടുംബജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം. குடும்ப ஜீவியத்துக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் தான் எபேசியர். 5ഉം 6ഉം അധ്യായങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 5ஆம் 6ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது നമുക്ക് അതിന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. அதனுடைய ஒரு பலத்தை நாம் பார்க்க முடியும். 5ന്റെ 22ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 5ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 22வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு உறவை அங்கே நாம் பார்க்க முடியும். രണ്ടാമത് 6ആം അധ്യായത്തിന്റെ 1ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 6ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது അവിടെ മക്കളും അമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. அங்கே பிள்ளைகளுக்கும் தாய்க்கும் உரிய ஒரு உறவை பார்க்க முடியும். അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് 6ന്റെ 5 വായിക്കുമ്പോൾ ദാസന്മാരും യജമാനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு യജമാനனுக்கும் വേലക്കാരനുக்கும் உரிய ஒரு உறவை பார்க்க முடியும். അപ്പോൾ 5ഉം 6ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഊഷ്മളമായ 3 ബന്ധത്തെയാണ് പൗലോസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. அப்ப 5ஆம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள உலகத்திலே மிகவும் முக்கியத்துவமான காரியங்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 1 ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം, 2 അമ്മയപ്പന്മാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കടപ്പാടുകൾ, 3 ദാസന്മാരും യജമാനന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. முதலாவது கணவன் மனைவிக்குரிய உறவையும், இரண்டாவதாக பிள்ளைகளுக்கும் தாய்க்கும் உரிய உறவையும், மூன்றாவதாக യജമാനனுக்கும் വേലക്കാരനുக்குரிய உறவையும் நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. ഈ 3 ബന്ധത്തെ കൂടെ പൗലോസ് ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബന്ധം സയൻസ് കൊണ്ടോ പഠിപ്പ് കൊണ്ടല്ല പണിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ബന്ധം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ ഊന്നി പറയുകയാണ്. இந்த 3 உறவுகளை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது இது ஒரு படிப்பின் மூலமாகவோ அல்லது அறிவியல் மூலமாகவோ இந்த உறவு உண்டாகுகிறதல்ல, இது தேவனாலே உண்டாக்கப்படுகிற ஒரு காரியமாய் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே சொல்லுகிறார். അതാണ് ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. Praise the Lord. 6ന്റെ 10. கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം സുസ്ഥിരമായി തീരണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടണം. மனைவியினுடைய உறவு நமக்கு நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளாக ஆவியானவருக்கு நமக்கும் உள்ள உறவு பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കപ്പെടണം. ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுடைய உறவு சரியாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்திலே அவர்களுக்கும் பரிசுத்தாவியானவருக்கும் உள்ள உறவு சரியாய் இருக்க வேண்டும். ഒരു യജമാനനും ദാസനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുസ്ഥിരമാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നാം നിറയപ്പെടണം. ஒரு எஜமானனுக்கும் வேலைக்காரனுக்கும் சரியான உறவு இருக்க வேண்டும் என்றால் எஜமானனுக்கும் வேலைக்காரனுக்கும் நடுவில் பரிசுத்தாவியானுடைய உறவும் அவர்களுக்கும் சரியான உறவு இருக்க வேண்டும். എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വേഗം വിരാമം കുറിക്കാം. എന്റെ വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ നിർത്താം. நான் இந்த நேரத்திலே ஸ்பீடாக உங்களிடத்தில் சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். ഒന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാണ്. முதலாவது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னது கணவன் மனைவிக்குள்ள உறவு. അല്പം മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കാർമ്മികത്വത്താൽ പ്രിയ മകനും ഈ മകളും ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. சில நிமிடங்களுக்கு பிற்பாடு அருமையான மணமகனையும் மணமகளையும் ஒரு குடும்ப ஜீவிதத்திற்குள்ளாக நாம் கொண்டு செல்ல இருக்கிறோம். യോശുവയ്ക്കും ഹേമായ്ക്കും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക്. மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் பெரிய பெரிய சொப்பனங்கள் இருக்கிறது. ഈ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ആ സമയം മുതലേ ഒത്തിരി ഇമാജിനേഷനുകൾ, ഒത്തിരി പ്ലാനുകൾ അവർ തയ്യാറാക്കി. இந்த திருமணத்தை குறித்து பேச தொடங்கிய நாட்களில் இருந்து 2 பேருக்கும் பெரிய பெரிய சொப்பனங்கள் இருந்திருக்கலாம். എന്നാൽ ആ പ്ലാനുകളെ ആമേ തകർക്കുന്നതാണ് പിശാചിന്റെ ശക്തി. ஆனால் அவர்கள் கண்ட சொப்பனங்களை எல்லாம் எப்படியாவது உடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிசாசினுடைய திட்டம். എന്നാൽ അവർ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ அவர்கள் கண்ட சொப்பனங்கள் பலிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சித்தம் அவர்களுடைய சித்தத்தில் ஜீவிதத்தில் நிறைவேற வேண்டும். ഒരിക്കൽ ഒരു മകൻ ഒരു മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ஒரு மகன் ஒரு மணமகளை திருமணம் செய்தார். അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രിയിൽ അവർ
തീരുമാനമെടുത്തു. அவர்கள் குடும்ப ஜீவிதத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக அந்த இரவு நேரத்தில் அவர்கள் இருவரும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள். അവരുടെ തീരുമാനമെടുത്ത 2 നോട്ട് ബുക്കുകൾ രണ്ടുപേരും വാങ്ങി. அவர்களுடைய தீர்மானத்தின்படி 2 நோட்டு புத்தகங்களை அவர்கள் வாங்கினார்கள். ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. கணவனிடத்தில் உள்ள அந்த நோட்டு புஸ்தகம் மனைவியிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. ഭാര്യയുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് ആമ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. மனைவியிடத்தில் உள்ள நோட்டு புஸ்தகம் கணவனிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ രണ്ടുപേരും ഈ ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள். நாம் செய்கிற அல்லது செய்ய போகிற தவறுகளாய் இருந்தால் அதை இந்த நோட்டு புஸ்தகத்தில் எழுத வேண்டும். അതിനുശേഷം ആമേ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു. அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் குடும்ப ஜீவிதத்தை தொடங்கினார்கள். രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭാര്യ നോട്ട്സ് ബുക്കിൽ നിറയെ കംപ്ലൈന്റുകൾ എഴുതി. இரண்டாவது நாளிலேயே மனைவியிடத்தில் உள்ள நோட்டு புஸ்தகம் நிறைய தொடங்கினது. ഒരു മാസമായപ്പോഴത്തെ നോട്ട് ബുക്ക് തീർന്നു. ஒரே மாசத்தில் அந்த புஸ்தகம் தீர்ந்து விட்டது. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടെ തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ 2 നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. அந்த ஒரு மாசத்திற்கு பிற்பாடு அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள், நம்ம 2 நோட்டு புஸ்தகத்தை நம்ம கொஞ்சம் சோதனை செய்து பார்க்கலாம். ആദ്യം ഭാര്യയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചു. முதலாவது மனைவி கையில் உள்ள நோட்டு புஸ்தகத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ആ 200 പേജ് മുഴുവനും ഭർത്താവിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. 200 பக்கமும் தன்னுடைய கணவனை குறித்ததான கம்ப்ளைண்ட்களாய் அங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது. அது ഡേറ്റ് ഇട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அங்கே சரியாக தேதியும் குறிக்கப்பட்டிருந்தது. എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഭർത്താവിന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കി. அடுத்தது கணவனுடைய அந்த நோட்டு புஸ்தகத்தை அவர்கள் சோதனை செய்தார்கள். പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ஆனால் அந்த புஸ்தகம் அப்படியே காலியா இருந்தது, ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை. ഭാര്യ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു കുറ്റമില്ലെന്ന്. அப்போ மனைவி நினைத்தது, நல்ல வேளை நம்ம ஒரு தப்பும் செய்யலை என்று. அப்ப ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഒന്നും എഴുതാഞ്ഞത്? அப்போ கணவனிடத்தில் கேட்டால், ஏன் இதில் ஒன்றும் எழுதவில்லை என்று. നീ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, நீ என்னை விட கூடுதலான தவறுகளை செய்தாய். പക്ഷെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം ഞാൻ അതൊന്നും എഴുതിയില്ല. ஆனால் உன்மேலுள்ள அன்பின் நிமித்தமாக நான் ஒன்றும் எழுதவில்லை என்று. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. நமக்கு அன்பு இருக்குமானால் எல்லா குற்றங்களும் மன்னிக்கப்படும். ആമേ, പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് 10 കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, பழைய ஏற்பாட்டில் நமக்கு 10 கற்பனைகள் இருந்தாலும், പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഈ കൽപ്പനയെ മുഴുവൻ ബന്ധിപ്പിച്ചു. புதிய ஏற்பாட்டில் அன்பை கொண்டு ஆண்டவர் இந்த எல்லாவற்றையும் உடைத்தார். സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു. சிநேகம் பயத்தை மாற்றுகிறது. സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം സക്സസ് ആകും. அன்பு நமக்கு இருக்குமானால் நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சக்சஸ் ஆக மாறும். കുറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം തകർക്കപ്പെടും. குற்றங்களை நாம் ஒருவருக்கொருவர் மாறி மாறி சொல்லி கொண்டு இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை அது உடைந்து விடும். നമ്മുടെ അനേക പാപങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു തന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം സക്സസ് ആയി മാറുവാൻ. நம்மளுடைய அநேக பாவங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மன்னித்தது உண்மை என்றால் நாமும் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் மன்னிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങണം. ஆகையால் இன்றை முதல் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். അതാണ് അതിലില്ലാത്ത സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது என்று சொல்லுகிறது. രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. இரண்டாவது உறவு அல்லது பந்தம் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உள்ள உறவு. ആമേൻ. ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ വിട്ടുപിരിയുന്നു. வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது, மனிதன் பிரிந்து போகிறான், മനുഷ്യൻ പറ്റിച്ചേരുന്നു, மனிதன் வஞ்சிக்கிறான், പറ്റിച്ചേരുന്നു, ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. மனிதன் ஒன்றாக இருக்கிறான். അതായത് ഈ മകൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഈ മകനോടും ആ കുടുംബത്തോടും പറ്റിച്ചേരുകയാണ്. மணமகள் தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு மணமகனுடைய குடும்பத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறாள். ആമേ, രൂത്ത് മോവാബിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് യെരുശലേമിലേക്ക് നവോമിയോട് പറ്റിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവരിലൂടെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ரூத் மோவாபினை விட்டு பிரிந்து நகோமியோடு சேரும் பொழுது அங்கே அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. ആ ചരിത്രത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു.
அந்த வரலாறை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். അന്യജാതിക്കാരിയായ രൂത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാണ് ആമേ പിന്നീട് ദാവീദ് ശലോമോൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാർ വന്ന് പിറന്നത്. அந்நிய பெண்ணாகிய யூத்துவினுடைய அந்த வரலாறை பார்க்கும் பொழுதுதான் அங்கே தாவீது மற்ற சிறந்த தலைவர்கள் எல்லாம் உருவாகிறார்கள். ആ ഗോത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആമേ ജനിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജഡാവതാരം എടുക്കുവാൻ ഇടയായി. அதே கோத்திரத்தில் தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் பிறந்தார் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരും. நாம் நல்ல முறையில் வாழ்க்கையை நாம் நடத்தும் பட்சத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் காண முடியும். അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടെ പറ്റിച്ചേരുമെന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. உன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு உன் மனைவியோடு இசைந்திரு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. എങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോടും ഉള്ള കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കണം. ஆனாலும் இந்த பூமியில் நாம் இருக்கிற காலம் வரை நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാ. நீங்கள் இங்கே இருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய தகப்பனும் தாயும். നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽ അവർ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി. உங்களுடைய பிறந்த நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரை உங்களுக்கு நல்ல படிப்பை அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். അവർ അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല. அவர்கள் அன்றைக்கு உங்களுக்காக ஏறெடுத்த ஜெபம் இன்று வரை ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇനിയും തീരുകയില്ല. இன்னும் அவர்கள் அதை முடிப்பதில்லை. അവരുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. அவர்களுடைய ஜீவிய காலம் வரை அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. தகப்பன் தாய்க்குரிய கடமைகளை பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை நம்முடைய வேதம் நமக்கு கற்றுத் தருகிறது. നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹം വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. நம்மளுடைய தாயினுடைய சிநேகம் அதை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. ആമേ, ഒരു ഇൻസിഡൻസ്, ഒരു കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ഞാൻ നിർത്താം. இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொல்லி நிறுத்த ஆசைப்படுகிறேன். ജപ്പാൻകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே ஜப்பான் தேசத்திலே ஒரு பழக்கம் உண்டாயிருந்தது. പ്രത്യേകമായ ഒരു ആചാരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே ஒரு விசேஷமான அல்லது விசித்திரமான ஒரு ராஜா இருந்தார். ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മക്കളോട് കൂടെ താമസിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തീർന്നു. கணவன் மரித்தால் தாயை அல்லது மனைவியை பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அங்கே சொல்லப்பட்டது. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്ന ഈ അമ്മയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വനാന്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ஆகையால் இந்த சரீரத்தில் உள்ள ஆரோக்கியம் எல்லாம் சரீரத்தை விட்டு போகும் பொழுது அந்த தாயை வனாந்தரத்திலே கொண்டு போய் அவர்களை தனிமையாய் விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்கே காணப்பட்டது. ഏക മകനുള്ള ആമേ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പൻ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു, മരിച്ചുപോയി. ஒரே மகனுள்ள குடும்பத்தில் அங்கே அவனுடைய தகப்பனார் மரித்து போனார். ആ അമ്മ വിധവയായി. அந்த தாயானவள் விதவையானாள். ആ വീട്ടിലെ ഏക മകൻ വിവാഹിതനായിരുന്നു. அந்த ஒரே மகனுக்கும் திருமணமானது. ഈ മകന് ഈ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആദിയായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. இந்த மகனுக்கு முதலில் அவனுடைய தாயின் மேல் அதீத அன்பு உண்டாயிருந்தது. എന്നാൽ ആചാരപ്രകാരം ഈ അമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം. ஆனால் இந்த சட்டத்தின்படி அவன் தன்னுடைய தாயை தன்னை விட்டு அவன் வெளியே துரத்தி விட வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ തന്റെ മാതാവിനെ തോളിലേറ്റി ഒരു വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. அவன் தன்னுடைய தாயை அதிகமாய் நேசித்ததினால் மிகவும் கண்ணீரோடு தன் தாயை எடுத்துக்கொண்டு வனாந்தரத்திற்குள் போனான். ആ മാതാവ് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ താൻ വളർന്നു വന്ന ഗ്രാമത്തെയും താൻ വളർത്തിയ മക്കളെയും നോക്കി കണ്ണുനീരോടെ ആ മകന്റെ തോളിൽ കിടന്നു. அந்த தாயானவளும் தான் வளர்ந்த அந்த இடத்தையும் தன்னுடைய ஜனங்களையும் தன்னுடைய மகனையும் நினைத்து கண்ணீரோடு தன்னுடைய மகனின் தோளில் கிடந்தாள். ആ ഘോര വനത്തിലൂടെ ആ മകൻ ആ മാതാവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ അമ്മ മകൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அந்த கடுமையான காட்டிற்குள்ளே தன்னுடைய மகன் தன்னை தோளில் கொண்டு செல்லும் பொழுது தன்னுடைய மகன் அறியாத ஒரு காரியம் அல்லது ஒரு செயலை இந்த தாயானவள் செய்து கொண்டே போனாள். വഴിയിൽ കാണുന്ന മരത്തിന്റെ എല്ലാം പച്ചിലകൾ പറിച്ച് ഈ വഴിയിലൂടെ ഇടുമായിരുന്നു. வழியில் காணப்படுகிற மரங்களில் உள்ள பச்சை இலைகளை எல்லாம் பறித்து அவள் போகிற வழியிலே போட்டுக்கொண்டே போனாள். ആ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി.
கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின்பாடு அவர்கள் சேர வேண்டிய இடத்தில் போய் சேர்ந்தார்கள். ഒരു വലിയ കൊക്കയിലേക്ക് ഒരു വലിയ കുഴിയിലേക്ക് ഈ അമ്മയെ സ്വന്തം മകൻ തള്ളി. ஒரு பெரிய குழியிலே தன்னுடைய தாயை அந்த மகன் அந்த குழியிலே போட்டான். തിരിച്ച് ഈ മകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ திரும்பி இந்த மகன் வரும்போது വഴിയിലെല്ലാം പച്ചിലകൾ കിടക്കുകയാണ്. வழியிலெல்லாம் அந்த பச்சை இலைகள் சிதறி கிடந்தது. അപ്പോൾ ആ മാതാവ് ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, அந்த தாய் செய்ததனுடைய அர்த்தம் அல்லது நோக்கம் இதுதான், അല്പ മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കും, கொஞ்ச நேரத்தில் நான் மரித்து போவேன், അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നുകളയും, அல்லது ஏதாவது காட்டு மிருகங்கள் கொடூர மிருகங்கள் என்னை கொன்று போடும். ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ മകൻ വഴിതെറ്റിയാതെ വീട്ടിലെത്തണം, അതിനു വേണ്ടി അടയാളം. நான் மரித்தாலும் பரவாயில்லை, என்னுடைய மகன் வழி தவறி போகாதபடிக்கு இந்த இலைகளை பார்த்து சரியாய் வீடு போய் சேர வேண்டும் என்று. അതാണ് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം, அதுதான் ஒரு தாயினுடைய அன்பு. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയാലും നല്ല സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പെറ്റു വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. நாம் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் நமக்கு பணம் அதிகமானாலும் நம்மை பெற்றெடுத்த தாயை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போக கூடாது. അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകളെ നാം നിവർത്തിക്കണം. அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, സഭയാണ്. தாய் தகப்பனுக்கு பிற்பாடு உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்கள் யார் என்று சொன்னால் உங்களுடைய போதகர்கள். അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ട്, அவர்கள் உங்களுக்காக அநேக நாட்கள் உபவாசித்து ஜெபித்திருப்பார்கள், ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, உங்களுக்காக ஜெபித்திருப்பார்கள். അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. அவர்களுடைய ஜெபத்தின் பலனாகத்தான் இந்த இடத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். നമുക്ക് നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദശാംശമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. நமக்கு கிடைக்கிற நம்முடைய சம்பளத்தில் சரியான தசம பாகத்தை நாம் சபையில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നന്നായി തീരണമെങ്കിൽ, இந்த உறவுகள் எல்லாம் சரியாய் இருக்க வேண்டும் என்றால், ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടണം. கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. பிசாசுடைய தந்திரங்களை நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த வசனத்தினாலே கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിലുള്ളതായ എല്ലാ ആശംസയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരുള്ള ആശംസയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளாக அடியெடுத்து வைக்க போகிற மணமகனை மணமகளையும் இன்டர்நேஷனல் ஃபுல் காஸ்பல் ஏசி சபையின் சார்பாகவும் போதகருடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவர் உங்களை வாழ்த்துகிறார், ஆசீர்வதிக்கிறார். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராம்.